హలో ఆస్పిరెంట్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయిన గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ పాలసీస్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఇవ్వడం కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఏ ఒప్పందం ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. వీడియో చివరి వరకు చూడండి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో అడిగే మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇందులో కవర్ చేయడం జరిగింది. లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, which gas is primarily responsible for the global warming? Option A, oxygen. Option B, nitrogen. Option C, carbon dioxide. Option D, hydrogen. So గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి ఏ గ్యాస్ మెయిన్ రీజన్? దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ సి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద థిన్నింగ్ ఆఫ్ ద ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ బై. సో ఓజోన్ లేయర్ పాడవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఆప్షన్ బి, క్లోరోఫ్లూరోకార్బన్స్. ఆప్షన్ సి, నైట్రోజన్ గ్యాస్. ఆప్షన్ డి, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. Correct answer is option B, chlorofluorocarbons. Ozone layer పాడవడానికి main reason. Next question, which of the following is a renewable source of energy? Option A, coal. Option B, petroleum. Option C, solar energy. Option D, natural gas. So renewable source of energy ఏది ఈ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో? Correct answer is option C, solar energy. Next question, the 3 R's principle in waste management stands for. సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో 3 R's ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ, రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్. బి, రిమూవ్, రీస్టోర్, రీబిల్డ్. ఆప్షన్ సి, రెడ్యూస్, రిపేర్, రిటర్న్. ఆప్షన్ డి, రీయూజ్, రీప్లేస్, రిటర్న్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ, రెడ్యూస్, రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్గనైజేషన్ పబ్లిషెస్ ద రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్? కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఆర్గనైజేషన్ రెడ్ లిస్ట్ ని పబ్లిష్ చేసింది? ఆప్షన్ ఏ, యునెస్కో. ఆప్షన్ బి, WHO. ఆప్షన్ సి, IUCN. ఆప్షన్ D, WWF. Correct answer is option C, IUCN. Next question, acid rain is mainly caused by the emissions of. So acid rain ki main reason enti? Option A, carbon dioxide and methane. Option B, sulfur dioxide and nitrogen oxides. Option C, oxygen and hydrogen. Option D, helium and neon. Correct answer is option B, sulfur dioxide and nitrogen oxides. Next question, which energy source uses moving air to generate electricity? Option A, solar energy. Option B, wind energy. Option C, biomass energy. D, geothermal energy. Correct answer is option B, wind energy. The excess growth of algae in a water bodies due to nutrient pollution is called. So water lo excessive growth of algae, ఎక్కువ algae growth అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ, eutrophication. Option B, desertification. C, deforestation. D, salination. Correct answer is option A, eutrophication. Next question, which of the following is a non-biodegradable waste? A, paper. B, vegetable peels. C, plastic. D, cotton. Correct answer option C, plastic. Next question, biodiversity refers to. Biodiversity ante enti? A, variety of minerals. B, variety of living organisms. Option C, variety of climates. D, variety of soils. Correct answer is option B, variety of living organisms. Next question, which international agreement aims to reduce greenhouse gas emissions? సో ఏ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ అనేది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి పెట్టుకుంది? ఆప్షన్ ఏ, మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. ఆప్షన్ బి, క్యోటో ప్రోటోకాల్. సి, రామ్సర్ కన్వెన్షన్. డి, బాసిల్ కన్వెన్షన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, క్యోటో ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కంపోస్టింగ్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు మేనేజ్. ఏ, ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్. బి, ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్. సి, ఆర్గానిక్ వేస్ట్. డి, మెటల్ వేస్ట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, ఆర్గానిక్ వేస్ట్. Next question, which of the following is the cleanest fossil fuel? A, coal. B, petroleum. C, natural gas. D, diesel. Correct answer C, natural gas. Next question, deforestation mainly leads to. A, increase in biodiversity. Soil erosion. Increase in rainfall. Formation of glaciers. So deforestation అనేది దేనికి దారి తీస్తుంది? Correct answer option B, soil erosion. Next question, which gas is commonly known as laughing gas and also contributes to global warming? Important question. A, nitrous oxide. B, carbon monoxide. C, hydrogen. D, methane. Correct answer A, nitrous oxide. Next question, which renewable energy source uses heat from inside the earth? A, solar energy. B, geothermal energy. C, hydropower. D, wind energy. Correct answer is option B, geothermal energy. Next question, the process of converting waste materials into a new products is called. So waste material ni new product ga convert chese process ni emantaru? A, recycling. B, landfilling. C, incineration. D, dumping. Correct answer A, recycling. Next question,
విచ్ ఎకోసిస్టమ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ బయోడైవర్సిటీ. సో కింద ఇచ్చిన ఏ ఎకోసిస్టమ్ లో ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ ఉంది? ఏ డెజర్ట్, బి టండ్రా, సి ట్రాపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్, డి గ్రాస్ ల్యాండ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి ట్రాపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. సో లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ లాస్ కి మెయిన్ కాజ్ ఏంటి? ఏ అర్బనైజేషన్, బి హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్, సి సాయిల్ ఫార్మేషన్, డి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఈస్ జనరేటెడ్ యూజింగ్. హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది దేని ద్వారా జనరేట్ అవుతుంది? దేని యూజ్ చేసుకొని జనరేట్ అవుతుంది? ఏ సన్లైట్, బి ఫ్లోయింగ్ వాటర్, సి విండ్, డి బయోమాస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి ఫ్లోయింగ్ వాటర్. హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ అనేది వాటర్ తో మనకి, విండ్ అయితే ఎయిర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ద వన్ ఆనర్డ్ రైనోసర్స్? ఏ బండీపూర్ నేషనల్ పార్క్, బి రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్, సి కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్, డి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్. ఏ కింద ఇచ్చిన ఏ నేషనల్ పార్క్ వన్ ఆనర్డ్ రైనోసర్స్ కి ఫేమస్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్. ఈ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉందో తెలిసినట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్. ఆప్షన్ ఏ ఫారెస్ట్స్, బి వెట్లాండ్స్, సి గ్రాస్ ల్యాండ్స్, డి మౌంటైన్స్. సో రామ్సర్ కన్వెన్షన్ వినే ఉంటారు. ఈ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ అనేది దేని యొక్క కన్జర్వేషన్ కి రిలేట్ అయి ఉంది? కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి వెట్లాండ్స్. వెట్లాండ్స్ కి రిలేట్ అయి ఉంది రామ్సర్ కన్వెన్షన్ అనేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద సిమ్లీపాల్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? సిమ్లీపాల్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉంది? ఏ మధ్యప్రదేశ్, బి ఒడిశా, సి రాజస్థాన్, డి గుజరాత్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి ఒడిశా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ మ్యాచ్? సో ఇలాంటివి అయితే మనల్ని ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతారు. ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఏ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ టైగర్, కజీరంగా నేషనల్ పార్క్ లైన్, కన్హా నేషనల్ పార్క్ బర్డ్స్, లిటిల్ రన్ ఆఫ్ కచ్ ఎలిఫెంట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ టైగర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కాశ్మీరీ డీర్ హంగుల్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్. సో ఈ కాశ్మీరీ డీర్ కింద ఇచ్చిన ఏ నేషనల్ పార్క్స్ లో ఎక్కువగా చూస్తాం? ఏ దాషిగమ్ నేషనల్ పార్క్, బి కజీరంగా నేషనల్ పార్క్, సి గిర్ నేషనల్ పార్క్, డి బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ దాషిగమ్ నేషనల్ పార్క్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్. సో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఏ స్టేట్ లో? ఏ హిమాచల్ ప్రదేశ్, బి ఉత్తరాఖండ్, సి సిక్కిం, డి అరుణాచల్ ప్రదేశ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి ఉత్తరాఖండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సిక్కిం? సో సిక్కిం లో ఏ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అనేది ఉంది? ఏ నీలగిరి, బి కాంచన్జంగా, సి సుందర్బాన్స్, డి పచ్మర్హి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి కాంచన్జంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ది సుందర్బాన్స్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్. సుందర్బాన్స్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అనేది దేనికి ఎక్కువ ఫేమస్? ఏ ఏషియాటిక్ లైన్స్, బి బెంగాల్ టైగర్, సి స్నో లెపర్డ్, డి వైల్డ్ యాస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి బెంగాల్ టైగర్. సో సుందర్బాన్స్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అనేది ఫేమస్ ఫర్ బెంగాల్ టైగర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 1982? ఏ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, బి గల్ఫ్ ఆఫ్ కుచ్, సి బే ఆఫ్ బెంగాల్, డి లక్షద్వీప్ రీఫ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కుచ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అరంగ్ నేషనల్ పార్క్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్. ఏ అస్సాం, బి కేరళ, సి గుజరాత్, డి మహారాష్ట్ర. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ అస్సాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ ప్లేస్ వేర్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్ ఈస్ కాల్డ్. వాటి యొక్క న్యాచురల్ ప్లేసెస్ లోనే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయబడేదాన్ని ఏమంటారు? ఏ జూ, బి నేషనల్ పార్క్, సి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ, డి బొటానికల్ గార్డెన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రెడ్ డేటా బుక్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్. రెడ్ డేటా బుక్ అనే బుక్ లో, రెడ్ డేటా బుక్ అనే దాంట్లో దేని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉండిద్ది? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏ రేర్ మినరల్స్, బి ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్, సి నేషనల్ పార్క్స్, డి రివర్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఎండేంజర్డ్ స్పెసీస్. ఆపదలో ఉన్న స్పెసీస్ అంటే డేంజర్ లో ఉన్నాయి, అంతరించిపోతున్న వాటి యొక్క లిస్ట్ అనేది మనకి రెడ్ డేటాలో బుక్ లో ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద చిప్కో మూవ్మెంట్ వాజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చిప్కో మూవ్మెంట్ అనేది మెయిన్ గా మనకి దేనికి సంబంధించింది? ఏ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్, బి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్, సి వాటర్ కన్జర్వేషన్, డి సాయిల్ కన్జర్వేషన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్? నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ అనేది కింద ఇచ్చిన వేటి దాంట్లో బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ లో ఒక పార్ట్. ఏ నీలగిరి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్, బి సుందర్బాన్స్ బయోస్ఫియర్, సి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, డి
Panchmarhi biosphere. Correct answer is A. Nilagiri biosphere. Next question. Which organization publishes the red list of endangered species? A. UNESCO. B. WWF. C. IUCN. D. UNEP. సో ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఎగ్జామ్స్లో రిపీట్ అయింది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. IUCN. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వాజ్ పాపులరైజ్డ్ బై విచ్ రిపోర్ట్? సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ దేని ద్వారా, ఏ రిపోర్ట్ ద్వారా బాగా ఫేమస్ అయింది, పాపులర్ అయింది? ఏ. క్యోటో రిపోర్ట్. బి. బ్రంట్లాండ్ రిపోర్ట్. సి. స్టాక్హోమ్ రిపోర్ట్. డి. రియో రిపోర్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే మొన్న మనకి FBOలో కూడా అడిగారు. 2026లో జరిగిన FBO ఎగ్జామ్, ABO అండ్ FBO ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకి GS పేపర్లో అడగడం జరిగింది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. బ్రంట్లాండ్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది బ్రంట్లాండ్ రిపోర్ట్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఏ ఇయర్ లో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది? ఏ. 1972. బి. 1987. సి. 1992. డి. 2000. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. 1987. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఎర్త్ సమ్మిట్ హెల్డ్ ఇన్ 1992 టుక్ ప్లేస్ ఇన్. సో 1992లో జరిగిన ఎర్త్ సమ్మిట్ అనేది ఏ ప్లేస్ లో జరిగింది? ఏ. న్యూయార్క్. బి. రియో డి జనైరో. సి. పారిస్. డి. జెనీవా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎజెండా 21 ఈజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు. సో ఎజెండా 21 అనేది మెయిన్ గా దేనికి రిలేట్ అయి ఉంది? ఏ. మిలిటరీ కోఆపరేషన్. బి. గ్లోబల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యాక్షన్ ప్లాన్. సి. స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. డి. ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఎయిమ్స్ టు రెడ్యూస్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్. క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనేది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ఏ యొక్క గ్యాస్ యొక్క ఎమిషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలని దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం? ఏ. నైట్రోజన్ గ్యాస్. బి. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సి. ఆక్సిజన్. డి. హీలియం. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బి. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. మనకి క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఒకటి, మాంట్రియల్, పారిస్ అగ్రిమెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వీటిని ఏ ఇయర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వీటికి సంబంధించి, అదే విధంగా ప్లేస్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏ ఎమిషన్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. సో దాని యొక్క ఎయిమ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద క్యోటో ప్రోటోకాల్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్. క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఏ ఇయర్ లో అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది? ఏ. 1992. బి. 1995. సి. 1997. డి. 2005. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సి. 1997. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వర్ అడాప్టెడ్ బై ద UN ఇన్ 2015 లో మనకి ఎన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ SDGs ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయితే ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏ. 15. బి. 16. సి. 17. డి. 18. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. 17. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద టార్గెట్ ఇయర్ టు అచీవ్ SDGs ఈజ్. సో SDGs ని ఎప్పుడు కల్లా అచీవ్ చేయాలని గోల్ పెట్టుకున్నారు? ఏ. 2025. బి. 2030. సి. 2040. డి. 2050. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి. 2030 కల్లా అచీవ్ చేయాలి, ఇందులో ఉన్న 17 గోల్స్ ని కూడా అచీవ్ చేసుకోవాలి అనేసి ఎయిమ్ అయితే పెట్టుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద బ్రంట్లాండ్ రిపోర్ట్ ఈస్ అఫీషియల్లీ టైటిల్. సో బ్రంట్లాండ్ రిపోర్ట్ ని అఫీషియల్ గా ఏ టైటిల్ తో పిలువబడుతుంది? ఏ. అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్. బి. ఎర్త్ ఫర్ ఆల్. సి. గ్లోబల్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్. డి. గ్రీన్ వరల్డ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ. అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యునైటెడ్ నేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ UNCED ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్. సో దేనికి ఇది అనదర్ నేమ్? ఏ. క్యోటో కాన్ఫరెన్స్. బి. స్టాక్హోమ్ కాన్ఫరెన్స్. సి. ఎర్త్ సమ్మిట్. డి. పారిస్ అగ్రిమెంట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి. ఎర్త్ సమ్మిట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది కూడా మనకి ABO FBO ఎగ్జామ్ లో అయితే రిపీట్ చేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వస్తున్న RRB NTPC, అదే విధంగా RRB గ్రూప్ డి SSC వీటన్నిటిలో కూడా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. ఈ మధ్య SDGs గురించి మనకి బాగా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ అదే విధంగా ఈ SDGs కి రిలేట్ అయ్యి ఉన్న స్కీమ్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పావర్టీ ఉందనుకోండి, ఈ పావర్టీకి సంబంధించి ఏం స్కీమ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇలాంటివి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇండియా హ్యాస్ ప్లెడ్జ్డ్ టు అచీవ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై విచ్ ఇయర్? ఏ. 2040. బి. 2050. సి. 2060. డి. 2070. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది 2025 UN క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 90% అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది క్వశ్చన్. COP30 క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ ఎక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది? ఏ. పారిస్ ఫ్రాన్స్. బి. బెలెం బ్రెజిల్. సి. గ్లాస్గో UK. డి. దుబాయ్ UAE. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. బ్రెజిల్లో జరగడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది 2026 UN క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ స్కెడ్యూల్డ్. సో COP31 ఎక్కడ స్కెడ్యూల్ చేయడానికి, ఎక్కడ నిర్వహించడానికి
ప్లాన్ చేశారు. ఎక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు? ఏ రోమ్ ఇటలీ, బి ఆంటలియా టర్కీ, సి టోక్యో జపాన్, డి నైరోబి కెన్యా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి టర్కీలో పెట్టబోతున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, India aims to achieve what percentage of electricity capacity from non-fossil fuel sources by 2030? A 30%, B 40%, C 50%, D 70%. Correct answer is option C 50%. India targets about 50% non-fossil electricity capacity by 2030. ఈ year కూడా మనకి important 2030. The last question, India plans to reduce emissions intensity of GDP by 2030 compared to 2005 levels by A 25%, B 35%, C 45%, D 60%. Correct answer option C 45%. సో ఇవి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మీద టాప్ 50 MCQs. సో మనం ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, అదేవిధంగా క్లైమేట్ చేంజ్ టాపిక్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్, క్యోటో, మాంట్రియల్, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్స్ ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ బై భాగ్యలక్ష్మి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.